Hello，又到一个礼拜靠北的时间了，靠北！不知不觉又过了一个礼拜啦。我想跟大家分享一下我最近看到的新闻。首先，最近我看到新加坡民主党秘书长菊顺前，他以个人的行动来筹款帮助党部。他徒步走了全岛120公里，用3天的时间来帮党部筹款。我觉得这个是一个很好的举动。第一，他环岛徒步走街的时候，可以遇到街坊邻居，可以遇到选民，可以跟他们问声好，可以露个脸，至少这样的话可以让人民觉得更有亲切感。他以他的努力来说服未来的选民，他不单单只是坐在办公室啦、吹冷气啦、站在荧幕后面啦，希望选民在未来的大选可以支持他。而且他这次徒步的计划完成后，他又亲自到了前阵子大选期间，在电子演讲时不小心说错，加入一个餐饮业者，说他们已经结束营业，可是呢，他们事实上还在营业当中。Dr. 菊顺前他亲自到访，可能道歉，因为我本人不在现场，所以至少他有下去跟这位餐饮业者的业主沟通，所以让我们来看一下2则短片。If I were walking with you today, I'd share with you that 10 years ago when I did this walk the talk, I was also here at Bedok Reservoir. But times have changed so much, and that social media has come on in such a big way. Before these few years, there wasn't WhatsApp, Telegram, TikTok, and so communication spreading the word was still very much in its infancy stages. But nowadays, you've got that opportunity for the click of the button to tell everybody what's important in Singapore, what's important for our society. So I do want to ask you to please make an effort to repost our videos, whatever message we're putting out. And let's try to get everybody into the game where we can begin to spread the word that Singapore needs to reform. We need more transparency. We need a more democratic system. So let's get everything together. And in order to do that, also please donate. It's so important that without any funds, it's hard for us to conduct our activities. And also sign up to be a member and also sign up petition. Okay, I'll see you at Hong Lim Park later on. The plan is to reach there by 5 o'clock. Everybody, have fun, okay? Have a good Sunday. See ya. Hey all, guess where I'm at? Bakes and Bites. I've just finished my walk, talk, and doing a little detour from my schedule to make sure that I messed up when I erroneously said that Bakes and Bites was closed. They are not. As you can see, they're very much in operation. My main message is to make sure that Singaporeans support our Singaporean F&B outlets because there's a huge competition coming up from overseas and big chains coming in, and they're making business tremendously difficult for local F&B operators. So come and support Bakes and Bites. As you can see, they're doing well enough, and just continue to come down and support them. And also support Orange and Teal. You can always use your support when you're going out to have the next cup of coffee or next meal with your friends, or even celebrating your birthday, or even a corporate dinner. Come to Orange and Teal at Rochester Mall, as well as here at Bakes and Bites at Old Airport Road. I'll see you then. Bye-bye. OK， 所以看了2则影片，我是想说，第一则影片就是关于 Dr. 菊顺前他用3天的时间，他徒步走了整个新加坡120公里，帮新加坡民主党筹款，所以这个是一个一举2得的活动。第一，他可以帮党部筹款；第二，他可以在邻里走动，让人民看到他，让人民觉得他不是5年才出现1次的反对党的竞选人。我希望这类似的活动可以时常的举行，不需要环岛徒步，可能小型的邻里徒步啊，跟街坊沟通啊，见面会啊，以此类推，让人民看到他不单单只是荧幕后面推广他的政策，他也会时常到邻里走动，跟选民互动。第2则他影片我看到了，我很开心，因为我其实有写个电邮给他，或许他有看到，或许他也是有看到很多支持者给他的小小意见，就是至少不单单只是在 Facebook 上发表道歉声明，还要本人下去跟这位餐饮业者的业主沟通，所以我觉得这个是一个很好的、很正面的。所以就 Dr. 去继续加油吧。还有，我也希望其他的在野党啊，或者反对党啊，我可以合作，努力避免竞争或者避开对抗。因为这次最近的大选，很明显看到了
有别的在野党骂另外一个在野党，你为什么抛弃某选区的选民啊？你是不是气他们不顾死活啊？你为什么没有良心啊？以此类推。原话不一定是我所刚才说的，可是大概的想法就是指责对方为什么把某选区的选民抛弃啦。所以我希望每个在野党请加油，虽然不可能也很难组合成一个大团队，可是各自的团队至少不要互相谩骂，让人民不要看到在野党的分裂，因为人民看到在野党的分裂，他们不如投资政党不是更好，他们这个想法就会萌芽而生。所以大家合作一下啦，不要分裂好不好？有事情可以好好谈，可以合作就尽量合作。如果下一届大选的时候可以的话，我说比如说工人党啊的参选人呢，可以说亲爱的西部选民，我知道我没有办法到西部去竞选，可是我希望如果你是我的支持者，我希望你可以考虑在西部竞选的反对党，如果他们的理念、他们的政策都对你有共鸣，而且打动你的心，而且你觉得这些政策对你是有益，对国家有益，那请支持他一下吧，至少给他一个机会好不好？虽然你没有办法投我工人党，可是我也希望你可以给他们一个机会，这样子互相合作，然后西部的反对党也同样的推广和提倡，东部的选民如果支持他，可是没有办法投他们，也相同的支持对方的反对党，帮助每个反对党至少有1到2位更多的参赛者进入国会，让国会更平衡。这是我小小意见啦，我会慢慢的跟每个反对党提议我的说法，希望他们可以参考啦。现在我想跟大家分享第2则新闻。OK， 简单来说就是当宾尼最近6月的时候有一个投标活动，投标一个诊所的那个店铺位置，其中一个私人任医生成功投标了52千1个月的租金，每个月要还52千，还不含消费税 GST 啊。所以呢，我是想问，现在以现有的那个管制条例、现有的系统、现有的步骤啦，或者现有的 SOP， 政府的 SOP 啦，有没有有效的防止有意投标者投出离谱的租金价格？因为这个机制或系统或者 SOP 如果有一些小瑕疵，会导致我想说的以下几点。第一点就是比如说这位私人诊所的医生呢，他投下了52千每个月的租金，还不含消费税，他记得还不含水电，还不含人工杂费等等。这样这些钱，请问加起来他每个月要还的总数，他要从哪里赚回来？从自己的口袋拿出来吗？还是会考虑把看门诊的价格提高，比周遭环境的私人医生诊所的问诊费还要高？不然的话，他要拿你生那个钱出来，请问一下，投资买股票吗？还是卖掉自己的车、自己的房？一个月52千呢，不是一个月5200啊。第二点就是说，那些没有办法付昂贵的门诊费，他们得到政府诊所看医生。可是我们的政府诊所最近的一些看门诊的条例啦，我觉得有待加强，因为看门诊需要预约，无论是重病还是轻微的感冒，你都要前1晚预约，而且不一定会拿到位置。如果拿不到位置，你要上门看诊，你要可能下午才可以回来，而且还要等到好一段时间才可以看到医生接受治疗。我的天哪，这样的系统是否真的是最好的吗？这样的系统是否可以有更好的做法？这样的话，那边周遭的居民只能2选1啊，一就是含泪打开钱包，掏出钞票付昂贵的医药费给私人诊所，或者忍着疼痛或高烧等到可以看到政府诊所医生为止，只能2选1啦。这样的系统和机制是否是对人民最好的呢？是否我们的政府可以想办法，或者我们的在野党可以提出好的政策来改善现有这种环境呢？因为如果周遭的店主让他们看到，那个诊所可以租出52千耶，这样下次我跟我的
租客也要求更高的租金，虽然不一定是要52千，可是他可以说我以那52千的店铺为标准，做一个衡量，做一个参考。然后你要租就租，你不要租，你可以收店走人，有别人要租的哦，不止你一个哦。这样子的话，租客会不会受到压力？租客所提供的服务或者商品是不是要因为租金调高而增加到消费者身上呢？所以大家自己想想吧，在政府租楼下的店面是谁的呢？自己好好思考吧。好啦，下一次如果我还看到什么有趣的新闻，对我来说是有趣的吧，我再跟大家分享吧。OK 啦，拜，靠边。